जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री मानू अनेक अनेक शुभ संध्यार शुभेच्छा। आशा करुच्ची आपण मैंने भल रही आपण मान परिवार भल रही। आम जो आलोचना करुचु MRS जो हॉस्टेल वार्डेन सिलेबस अनुसार तेणु हॉस्टेल वार्डेन जो रही रीजनाल ओडिया तार जो सिलेबस रही मुझे सिलेबस अनुसार प्रत्येक वीडियो गोटे पर गोटे अपलोड कर दे चलुचे। तेणु आपण मैंने जदि वीडियो गुड़ देखुंत तेबे निहाती शेयर करंतु एवं लाइक दिंतु एवं आपण मानकर मतामत दिंतु जदि वीडियो गुड़ भल लगुच। जो मैंने नुआ कर अनुरोध आपण निहाती सब्सक्राइब कर रखु जिते जो वीडियो गुड़ छाड़ी आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन आपण पाखक जीव। देख पिला माने जो आम जो मैंने जदि वीडियो गुड़ देखी ना ताहा डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए सेटा को मत जाइए देखिपारे बा मोर यूट्यूब चैनल को जाई आपण मैंने सुंदर भाव से मो प्लेलिस्ट रे जो रही हॉस्टेल वार्डेन सिलेबस अनुसार मुझे गोटे 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 पर गोटे वीडियो अपलोड कर दे रखी आप सेटा को जाई देखिपारे। देख पिला माने आज समस्ते मिसिकरी बा आलोचना करवा तुमर जो रही प्रति शब्द जो ओडिया रे कह जाए प्रति शब्द इंग्लिश रे कह जाए सिनोनिम्स तेणु तार पर्यायवाचक शब्द गुड़ी को सुंदर भाव में आपण मानक उपस्थापन कर दूची बा आलोचना करी दउची। तेणु देख जो गोटे रही आमर सिनोनिम्स बा ताहाको कह जाए ओडिया रे प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द बोले आम कही थाउ। तेणु एक देख सुंदर भाव में तुमको आगे बुझे दूची ना आम क्या कहवा प्रति शब्द ना बेले बेले एकाधिक शब्द एक अर्थ रे व्यवहृत हुए। यही प्रकार शब्द गुड़ी को प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द कह जाए। तेणु आम जिते बड़े कथा कही था बा शब्द कौन से उच्चारण करिथाउ विभिन्न शब्द को नहीं था एकाधिक शब्द को नहीं था एवं ताहार से शब्दटी को जिते बड़े ओडिया अलग अलग जिते आम उच्चारण कही था ताहाको आम कही प्रति शब्द बा पर्यायवाचक शब्द बोली आम कही थाउ। तेणु निम्न सही प्रकार केते गुड़िक शब्द मु बर्तमान कौन करुच्ची ना आलोचना करी दउची। देखा जाए देख पिला माने आमे एटा हूँ प्रति शब्दर अर्थ हूँ माने गोटे शब्द थिबो एवं ता बदल रे पुणी आउ कौन कौन जो शब्द गुड़िक रही से गुड़ी को बर्तमान कौन कर गोटे पर गोटे आलोचना कर दूची। आपण माने मते बुझी पारिबे गोटे मु आलोचना करदेले उदाहरण नहीं देख। तेणु आमे जानिछु प्रथमे अग्नि अग्नि कहले आमे बुझीताउ निया साधारणतः आमे का कहि दउ निया। तेणु तार प्रति शब्द गोटे है अनल बुझे देखु गोटे है अनल तापर गोटे होइछे बहिह पावक हुतासन बैशासन एवं चित्र भानु। तेणु अग्नि को बा निया को आम कौन कौन आउ कौन कौन कही था गोटे है अनल बहिह पावक हुतासन बैशान्यर चित्र भानु ये रहा। तापर देखो अमृत अमृत कही था पीयूष तापर अमीय सुधा। तेणु अमृत को आम तार प्रतिशब्द गुड़ी गला पीयूष अमीय सुधा। आउ टे पिला बड़ बदवा देख पुणी एपट आनुचे। तापर अरण्य अरण्य को देख कौन कहते आम जाचु गोटे है विपिन गोटे है कानन अटवी गहन वन पुणी आम कही था जंगल हाँ कि नहीं जंगल। तेणु एठी पिलाने देख से आपण मानू कौन कर ना गोटे शब्द देव धरा जाऊ अरण्य शब्दटी देला तेणु से अलग ऑप्शन रे आपण मानू अलग अलग शब्द देते से मध्य कौटी को से पचारिदेव जे प्रति शब्द कह जाए। तेणु ये से रही विपिन रही कि कानन रही कि अटवी रही कि गहन थी कि वन थी कि जंगल थी तेणु आप को प्रति शब्द पचारे से कौन करेंगे उत्तरटी को लिखे। तापर देख असुर तेणु आम प्रथम जाचु असुर को आम कौन कही राक्षस कही था रक्षक कही था दानव कही जाऊ दैत्य कही था। तापर देख आकाश आकाश को कौन कह जाए ना अंबर अंतरिक्ष गगन नभ। आउ थे कहूँ आकाशर प्रतिशब्द है अंबर अंतरिक्ष गगन नभ। तापर आखि को देखु नेत्र नयन लोचन चक्षु अखि। आउ थे रिपीट कर दूसरी पिला माने आखिर प्रतिशब्द है नेत्र नयन लोचन चक्षु अखि बोली आम कही थाउ। तापर देख
ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ସୁରପତି, ସଚିପତି, ମଘବା, ବାସନ, ଦେବରାଜ, ପୁରେନ୍ଦ୍ର, ସୁନାସିର, ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ଆକାଂକ୍ଷା, ବାଞ୍ଛା, ସ୍ପୃହା, ବାସନା, ମନୋରଥ। ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଳାଷ, ଆକାଂକ୍ଷା, ବାଞ୍ଛା, ସ୍ପୃହା, ବାସନା, ମନୋରଥ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି MRS ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଲାବସ୍ ସହିତ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଠାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା TGT ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ, ପ୍ରଭୁ, ପରାତ୍ମା, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ କଢ଼, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କଢ଼ଟି ପକାଇ ତେଣୁ ହେଲା କଳି, କଳିକା, କରକ, ମୁକୁଳ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ କଢ଼ ଯେଉଁ ଫୁଲ କଢ଼, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ତା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା କଳି, କଳିକା, କରକ, ମୁକୁଳ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କନ୍ଦର୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଦର୍ପ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଦନ, କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମଥ, ମାର, ମନସିଜ, କାମ, ଅନଙ୍ଗ, ସ୍ମର। ତାପରେ ଦେଖ କନ୍ୟା, ଏଇଟା ପକାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, এই କନ୍ୟାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଥର ଦେଖିକରି ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନିହାତି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ବା ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜା, ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେ ପକାଇଦେବ ତନୟା, ଏଠି ତନୟା ଦେଇছে ସେ ତନ ଇ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ତନୟା, ସୂତା, ଦୁହିତା, ଦୁହିତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦୁହିତା ଏଠି ଦୀର୍ଘକା ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଏଠି ଅଛି ଦରେସୁ ହରେସି ତରେଗତା, ଦୁହିତା। ତାପରେ ଦେଖ କାକ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ କାକ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବାୟସ, ଏକାକ୍ଷ, ବଳିଭୂକ, ପରଭୂତ। ତାପରେ କାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ୍ଠ, ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ କିରଣକୁ ଦେଖ କର, ଅଶୁ, ମୟୂଖ, ରଶ୍ମି, ପ୍ରଭା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲି, କୋଇଲିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, କୋଇଲିର ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୋକିଳ, ପରଭୂତ, ପିକ, ବନପ୍ରିୟ, କଳକଣ୍ଠ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କୋଇଲିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋକିଳ, ପରଭୂତ, ପିକ, ବନପ୍ରିୟ, କଳକଣ୍ଠ। ଖଳ, କୁଟିଳ, ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଜନ, କୁଳନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା, ଏଇ ଗଙ୍ଗା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପୁଣି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବା ଜାହ୍ନବୀ, ଭାଗୀରଥୀ, ସୁରଧ୍ୱନି, ବିଷ୍ଣୁପଦୀ, ତ୍ରିପଥଗା। ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗଣପତି, ଗଜାନନ, ବିନାୟକ, ବିପ୍ଲେଶ୍ୱର ବା ଏକଦନ୍ତ। ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧେନୁ, ଗାଭୀ, ଗୋମାତା। ତାପରେ ସିଂହ, କେଶରୀ କୁହାଯାଏ, ପଶୁପତି କୁହାଯାଏ, ପଶୁରାଳ କୁହାଯାଏ, ହରି କୁହାଯାଏ, ହର୍ଯକ୍ଷ, ପାଞ୍ଚାସ୍ୟ, ମୃଗରାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଏ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ନା ଦରିଆ, ସିନ୍ଧୁ, ସାଗର, ପାରାବାର, ରନ୍ଧାକର, ଅମ୍ବୁଧ, ବାରିଧ, ଜଳନିଧି, ଉଦ୍ଧଧ, ବାରାନିଧ, ପୟଧ, ପୟନିଧୁ, ଅର୍ଷର୍ବ, ଅବଧି, ଅକୃପାର। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଦେଖ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦରିଆ, ସିନ୍ଧୁ, ସାଗର, ପାରାବାର, ରନ୍ଧାକର, ଅମ୍ବୁଧ,
ବରିଧ, ଜଳଧି, ଜଳନିଧି, ଉଦୟ, ବାରାନିଧ, ପୟଧ, ପୟନିଧୁ, ଅସର୍ବ, ଅବଧି, ଅକୃପାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ସନ୍ଧ୍ୟାଟାକୁ ସାୟଂକାଳ, ନିଶାମୁଖ ବା ପ୍ରଦେଶ ବା ସକାଳ, ନା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା, ସରି ପିଲାମାନେ, ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିଶାମୁଖ, ସାୟଂକାଳ, ସାୟ। ତାପରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖ, ସଂସାର ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତା'ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଜଗତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ, ଭୁବନ। ସକାଳ ପ୍ରଭାତ, ଉଷା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ପ୍ରାତଃ। ହାତୀ, ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ହସ୍ତୀ, ଗଜ, କୁଞ୍ଜର, ନାଗ, କରି, ଦ୍ୱିରଦ, ଦୀପ, ମାତଙ୍ଗ, ବାରଣ, ଦନ୍ତୀ, ମାତାଗ, ମାତାଙ୍ଗମ, ସାରଙ୍ଗ, ଅନେ, କପ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଦେଖ। ହସ୍ତୀର ହସ୍ତୀ, ଗଜ, କୁଞ୍ଜର, ନାଗ, କରି, ଦ୍ୱିରଦ, ଦୀପ, ମାଦଙ୍ଗ, ବାରଣ, ଦନ୍ତୀ, ମାତାଙ୍ଗ, ମାତାଙ୍ଗମ, ମାତାଗ, ସାରାଙ୍ଗମ, ଅନେ, କପ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୃହ, ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୃହ, ଗୃହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ। ଗୃହକୁ କୁହାଯାଏ ଘର, ସଦନ, ଭବନ, ନିକେତନ, ଆଗର, ଆଳୟ, ସଦ୍ମ, ନିଳୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଘର, ସଦନ, ଭବନ, ନିକେତନ, ଆଗର। ଏ ଆଗର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିବେ କେବେ। ଆଳୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସଦ୍ମ ଦେଖ ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ ଘରର। ପୁଣି ରହିଛି ନିଳୟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଘୋଡ଼ା, ଅଶ୍ଵ, ବାଜି, ଘାଟକ, ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ, ହୟ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ, ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦୁ, ସୁଧାଂଶୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶିଷଧର, ସୁଧାକର, ନିଶାକର, ମୃଗାଙ୍ଗ, ଶଶାଙ୍କ, କଳାକର, ଶୀତାଂଶୁ, ହିମାଂଶୁ, ଶୀତାଂଶୁ, ବିଧୁ, ଚାନ୍ଦ, କଳାନିଧି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କଳାନିଧି। ତାପରେ ଅସଧିଷ, ଜହ୍ନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାକର ଦେଖ, ନା ଭୃତ୍ୟ, ଅନୁଚର, କିଙ୍କର, ସେବକ, ଦାସ। ଜଳ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଜଳଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଜଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଲିଳ, ଜୀବନ, ତୟ, ଉଦକ, ନୀର, ବାରି, ଅମ୍ବ, ପୟ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ତୟ, ଉଦକ, ନୀର, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବାରି, ଅମ୍ବ, ପୟ, ସଲିଳ, ଜୀବନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତାପରେ ଲେଖ ଝରଣା। ଝରଣାରେ ଦେଖ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଝର, ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ପସ୍ର, ବଣ। ତାପରେ ତରଙ୍ଗ, ଉର୍ମି, କଲ୍ଲୋଳ, ଲହରୀ, ଢେଉ। ତାପରେ ଦିଗ, ଦିଶ, କକୁଭ, ଆଶା। ତାପରେ ଦିଗ୍ବଳୟ, ଦିଗନ୍ତ, ଦିଗଚକ୍ର, ଚକ୍ର, ବାଳ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦିନ। ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦିନ, ଦିବା, ଦିବସ, ବାସର, ଘସ୍ର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦିନକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଦିବା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦିବସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବାସର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଘସ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ତା'ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେବତା। ଦେଖ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଦେବ, ଅମର, ତ୍ରିଦଶ, ସୁର, ବିବୁଧ, ଆଦିତେୟ, ଦିବି ସଦ। ମା ଦୁର୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖ, ନା ଉମା, ଗୌରୀ, ଶିବା, ଭବାନୀ, କାତ୍ୟାୟନୀ, ଅମ୍ବିକା। ଧନ, ନା ସମ୍ପଦ, ବିଭବ, ବିତ୍ତ, ଶ୍ରୀ, ବସୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଧନୁ, ଚାପ, କାର୍ମୁକ, କ, ଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ। ଏ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ପକ୍ଷୀ, ଏ ତିନୋଟି ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେଖ, ନା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତଟନୀ କୁହାଯାଏ, ନିମଗ୍ଗା, ନା ନିମନ୍ଗା, ସରିତ୍, ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, କଲ୍ଲୋଳିନୀ, ପୟସବିନୀ। ସେହିଭଳି ଦେଖ ପର୍ବତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗିରି, ଅଦ୍ରି, ଅଚଳ, ଶୈଳ, ଶିଖରୀ, ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ନଗ, ମହୀଧର, କୁଧର। ତାପରେ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ,
ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ। ପକ୍ଷୀ ଖଚର, ବିହଙ୍ଗ, ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ଦବିଜ, ପତତ୍ରୀ, ଅଣ୍ଡଜ। ଦେଖ ପକ୍ଷୀର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡଜ ପକାଇ ଦେଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିନଥିବେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାଧାରଣଟି ଶବ୍ଦରେ ପକାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଦବିଜି ଜାଣିନଥିଲୁ, ପତତ୍ରୀ କହିବୁ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଅଣ୍ଡଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଅଣ୍ଡଜ ମାନେ ଅଣ୍ଡରୁ ଜାତ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛି ଅଣ୍ଡଜ। କିଏ ନା ଆମର ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୁଣି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଏବଂ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି MRSର TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପଣ୍ଡିତ, ବୁଦ୍ଧ, ମନୀଷୀ, ବିଦ୍ୱାନ, ବିଶାରଦ, ସୁଧୀ। ତାପରେ ଦେଖ ପଥ, ପନ୍ଥା, ମାର୍ଗ, ସରଣୀ, ଅୟନ, ବୁର୍ମ ବା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଦେଖ ପବନ, ପବନର ଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଉ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ସମୀର, ସମୀରଣ, ଅନିଳ, ମରୁତ, ବାତ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବାୟୁ, ମାରୁତ, ପବମାନ, ଗନ୍ଧ, ବହ। ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖ ବା ଲେଖି ରଖିଲେ ଭଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କମଳ, ପଙ୍କଜ, ଅମ୍ବୁଜ, ଉତ୍ପଳ, ତାମରସ, ନଳିନ, ନଳିନୀ, ସରୋଜ, ସରସିଜ, ବାରିଜ, ରାଜୀବ, ଅରବିନ୍ଦ, ପୁଣ୍ଡରୀକ, ପଙ୍କେରୁହ। ପଙ୍କେରୁହ ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛ, ସାରସ, ବନଜ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। କମଳ, ପଙ୍କଜ, ଅମ୍ବୁଜ, ଉତ୍ପଳ, ତାମରସ, ନଳିନ, ନଳିନୀ, ସରୋଜ, ସରସିଜ, ବାରିଜ, ରାଜୀବ, ଅରବିନ୍ଦ, ପୁଣ୍ଡରୀକ, ପଙ୍କେରୁହ, ଅଛ, ସାରସ, ବନଜ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା। ପିତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ। ପିତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଜନକ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଜନକ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଶୁଣିନଥିଲ କେବେ? ଦେଖ ପିଅର, ତାତ। ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ନା ପୁତ୍ର। ଦେଖ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ସୁତ, କୁମର, ତନୟ, ଆତ୍ମଜ, ନନ୍ଦନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଖରୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କାସର, ସର, ସରସୀ, ସରୋବର, ତଡ଼ଗ। ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କାସର, ସର, ସରସୀ, ସରୋବର, ତଡ଼ାଗ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀ ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରଣୀ, ବାସୁମତୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବିଶମ୍ବରା, ରସା, ମହୀ, ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ବସୁଧା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦେଖ ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଧରା, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁମତୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବିଶମ୍ବରା, ରସା, ମହୀ, ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ବସୁଧା। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମୋତେ ବିରାମ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ।